الزول في اللون نبويدو السنة كي زغين ما تشفام السنتل اسكاسين افو سنتل يشدن غار لا لايسيتيس فرانسيس تالاك تسقباليث اكن تزغام ذاكي ذي الكيباك يسيان ذا دي تغال والسنتل كي سنار وسكاسين اشكور تسلين ذاك انا عوق لا غادي غرفازن مي تقن ذاكي يغريبني دي تروحون على ليميغراسيون دي تروحون الكيباك تساوين كيرا يغرفان كيران يمدان ياكل عقلية تسعني تموت ذا شكيد دي تسجلنا كي ياك كويس امزدار الكيباك شبولن اما كان ستيكي ونكي ديما ينوثني تساوين يلاد الديبا ناغنسكاسيون ويفانا نو حنظر دي فرنسا سنتلكي يتسوغالي زكا يتسوغال دو نتا لا لايسيتي نعثلك ذو غرفاز ذا شكي جان دي فرنسا سعان مقارنة كيرا من تلاك ذي غرفاز نا لا شارت دو لا لايسيتي à l'école. نفقينا بوسكين ذوين يخدمن يقدشن قلنا لكين نتسا ستيماديس من زباتي ديني قبيليت ذا سلماد اما الزاق نحزف نا ايديكاتور اون بريفونسيون سبيسياليزي ذا غن كيكين سوا ولني حرفيا ايديكاتور دو رو نا اسلماد نيفر ذان وكين سمير مصباح ما ينيغا الزلف لك يا سمير. عزول فلاك عسلامك. سمير مصباح غاسو لما لول يعني كرد الجزائر ثمن نغذي الجي لما انا كاسة تقبلي تكني وثان زورانيس لافانا ثيراتون يزقر كين اجركال دي 93 صايمانيس دي فرنسا يوغا لكي تدنير éducateur en prévention spécialisée اسكسيوا مزوارو اسامير او يفانا دنيا ذنوة سمير سلقايتك كي اون ديتاي. لولا اما كدنيض لولا ديال الجزائر عاش غادي تموت القبائل. دونك كراغد لور دون 67 غيروك غارفازيو فالا كولينو ديال الجزائر امين بوض المقرض ثلاثه. خدم على لي زاسوسياسيون بيان سور ايمارني يافي دو ميليتونتيزم. نخدم هكاكي دي كيسيون بور لانتيري جينيرال بعد يبض لوان مي حما وسقي بدا الفاروض ولا شي مكان ندا نقيم نزقرد البحر قلا غدا كيدي فرنسا سي 93 هاثان تورا شيط شيطه كاكي مي نوفا دافريد نغال نسلماد نغال عقد سلماد الهوغ دو راشي مشطاح قادو مي عوقان خدم تيواغيين مون لي برون شارج مون دي بروجي هاثان ثورا سندا نصور. سمير مصباح نكيد تسمو سنين هناك ذاك اللي يقدرش الجزائر ما ناخذ ذاك قلنا غس دوكلان على الموفمون اسوسياتيف نبودا مشوار نكيدس لا نخدم كنيا ذي يوث نتي دوكلان تدل سنت مولود اثمامر ذي المحمديه ذي نعم الحرش وكان دارني نبودا مشوار كوغان فازا غانفان على ليكول بوبولير نغاكي سمير. هكا دونك نبود ان باجاج اسوسياتيف une petite expérience نوث نكرز نحذاك اش ومن بعد تبض تلويث تحبس كنيا مي تبدا ما كاين دينا مي سي اون ريشيس سيتادير خاصو كي قارن خاصو اما الوقت اللي نبغى ما تشافي ديري منين نخدم سي بور لانتيري جينيرال سي دون ان كادر سيتويان يا اوكان ريغري بون يا كيلك ديسيبسيون بيان سور mais نبود une culture sociale une culture on a renoué avec notre culture ancestrale à travers l'association d'El Mouloud, la première association des Algés, Mouloud Mamri, d'El Mouloud. Donc, nous avons une culture politique quand même, pas dans le sens sectaire, bien sûr, nous avons une culture générale. Et puis, il ne faut pas oublier la génération parcours quand même, là, on avait une vision un peu ouverte sur l'universel. Quand même, on aspirait un peu vers le progrès, la modernité. نقيم هكاكي نسارم اتبدل تامور تلحو انا صغار زدات فوالا.
هكا تخمم غادي يروح اسماعيل عبد النبي ديود السامعين ذويا ذاك يغيجان يشبان يزيد بولما مراد بن زيدان وطاس نظام اللي قلنا كي كاين لا نقدش مليح ذكواني منقاض عني اغرفاز اغرفان على ليكول بوبولير خاطر تشيني ديما تشد ليدوكاتور ليدوكاسيون ساسيمي وي فنا دحين هذا هو اللي كيقبل نروح هادشي كيخدم دي فرنسا فهو اللي كاين نشاط quel est le rôle qu'a joué l'école populaire de الحرش عندك كني سمير. لو رول تقدر عرفازني ماشي هذا عرفازا كي ندولا نكوني ضيش فيها ضيق نتسلي تيبوراني لي كلاس. Il y a une toute une négociation avec le directeur d'école. Donc علاش ونسعى يمكن باش تسجل الباك ظهرا زرا يمرني لا كريز دو لوجمون ولا مكا ظهرا دوك انت اللي سنتي بورا داسنا ظهرا نتاوي كرا الشيوخ هكاكي bénévolement ماشي سيدري منا يمرني on avait des convictions quand même sociales, on avait des convictions politiques, il n'y avait pas d'intérêt commercial, c'était des bénévoles كل يوم دي عندي حوس اسلم هذا كيجي نهضر واحد كشتيني دا غانتو سير تصارض لي ماتش في عاك حضر انا وفهماش ما كدير لي ماتش دي جيتي ليتيرير دونك مي ولا بليك l'investissement émergné. Attends, c'est des bonnes bacs quand même grâce à l'école populaire pour c'est un soutien. Donc, il y a un intérêt général, il y avait un intérêt particulier pour la réussite scolaire. C'est Pour que ça soit. سمير غرفاز غرفان على l'école populaire يفكاد طاس نستيويني ديال باغي يفكاد داين منقاص فرانسيس لو سوتيان سكولير كي تيدي نسامبير انك صرا تو سنات على لي ماتيماتيك ماشي كان لي ماتيماتيك صرا تا فيزيكس تا شيميث طاس يدي سكواسن وطاس لي جينيراسيون دفرن دينا بلي غراس كوا ثيموسني وين سنف كادينا يسيد بوين الباك ثانو غانا بري بلو تاك شنا تزاويت وغان سي دي دكتور سي دي زانجينيور ديوث نتاليت تسوغالا سامير ضصا حتى سينفكا يوسلمذ ناغ السوتيان سكولير دي تاليثنيا ذي الحمانينا سامية ثورة نعم. النغال غاني ريشقان كتشينير كيزيد النير 93 في واحد فرنسا تكشمض تقيم ديما قلنا غاكين والسجمين على ليدوكاسيون تغالوظ toutes les formations nécessaires qui جان تغالوظ éducateur en prévention spécialisée أول تنوي غافين نقار لا شارت دو لا لايسيتي à l'école سقبيلي تاكيانا من تلاك الكوخان باس ذي فرنسا توقفوا مسلاي فلاس مازال يتكملوا مسلاي فلاس او يوفان اردينير في دينير فرنسي توسقسيه كينا سمير. Pourquoi et pour quelles raisons vous portez un intérêt à ce sujet de la charte de la laïcité à l'école en France? سكاسيا دي ليس فرانسيس وكنا فاهمين وقال يتمسلنا عن تقبيليت أكني وثا وداغن c'est un message ok c'est un débat qui va s'adresser à un large public comprenant le public francophone à la fois de Québec et en France ok ده سكسي وسامير. تورا تمثل تاقي la charte de la laïcité à l'école qui existe là, qui existe dans les écoles françaises là où j'exerce de Guinée. Donc, elle n'est pas tombée du ciel, mais à la base, on avait quelques connaissances, un minimum, mais il fallait approfondir les connaissances sur la loi 1905, l'histoire de la France, sur la loi 1905, qui est un principe juridique. Je dis bien, ça pose un cadre national, un principe juridique qui définit les relations entre l'État et les religions. C'est-à-dire, elle pose un principe de la séparation. C'est-à-dire que l'État n'a pas à s'interférer dans les débats théologiques. Donc, l'État est neutre, donc il y a un principe de neutralité. Et vice-versa, les univers religieux et les églises, quand je dis église, ça englobe toutes les religions monothéistes. Hein. Ce n'est pas l'église dans le sens catholique. Quand on, ici, quand on dit Un lieu de culte monothéiste, que ce soit une synagogue, une mosquée, une église. Okay. Tout à fait. Donc, toutes les religions monothéistes. Après, bon, il y a le pendant des religions, comment dire, animistes ou spiritualistes, le bouddhisme ou d'autres courants philosophiques ou spirituels aussi sont concernés.
Donc, la question, c'est, quand je dis vice-versa, le corps religieux n'a pas à s'interférer dans les affaires de l'État. Voilà, c'est en ça que c'est une avancée historique. Ça date, ça fait plus d'un siècle, ça fait 1905. Donc, c'est les connaissances que, au fur et à mesure, j'approfondissais et que je découvrais sur le plan juridique. Mais quand on parle du plan juridique, elle repose sur un sens philosophique, c'est-à-dire c'est le modèle d'organisation de la société et de l'État. Donc le fonctionnement, donc c'est une organisation politique. Donc, on est dans le domaine politique. On n'est pas dans la, comme certains le comprennent ou l'interprètent de travers dès qu'ils entendent laïcité, c'est la chasse aux religieux. Non pas, c'est le contraire. Le principe de la séparation des églises et de l'État, qui est un principe de séparation du politique et du religieux, il permet une paix civile. Il permet une coexistence entre tous les univers religieux déjà en interne et l'univers civil et l'univers religieux et qui sont appelés à se rencontrer dans les entreprises économiques, dans les établissements scolaires, dans l'enseignement supérieur. Donc, il appelle ce principe juridique, il appelle à une neutralité. Et qu'est-ce que ça veut dire une neutralité? Ça revient à dire que toute influence, toute emprise idéologique ou théologique, elle n'a pas sa place dans les institutions publiques. Voilà. Les critères, c'est tes compétences, c'est ta production intellectuelle, c'est ta rationalité que tu apportes à la société. Voilà un peu philosophiquement, qu'est-ce que ça veut dire la loi la loi de séparation de 1905. Mais elle a mis des temps, il y a eu des batailles, l'histoire était en tension. Mais c'est grâce à cela, une fois que c'est posé, c'est Aristide Briand. Bon, tout ça, après, il y avait Gambe, il y avait d'autres qui étaient des républicains, qui sont des vrais républicains, dans le sens de la République. Donc, tout ça, qui a préparé les terrains pour que la Constitution de 1946 elle a repris des éléments de la loi 1905. Bon, ça, on est dans la 4e République. Et même la 5e République, la Constitution de 1958, elle a repris aussi le préambule de la Déclaration universelle des droits de l'homme, celle de 48. Et il y a tous ces éléments juridiques constitutifs de la Constitution de 58 qui a donné le cadre juridique sur les fonctionnements des institutions publiques, les établissements scolaires, les établissements économiques. Avec le temps, bien sûr, il y a l'apport de l'immigration au niveau de la main-d'œuvre, il y a toute une histoire, une transmission. Donc, tous ces apports de tous ceux qui sont venus enrichir la France d'un point de vue culturel, d'un point de vue économique, il se trouve qu'il y a des générations qui sont venues qui n'ont pas eu assez étudié cette question juridique de cette séparation. Donc, il y a des interprétations sauvages, il y a des considérations de stigmatisation vis-à-vis à telle confession ou telle autre. Et c'est pour ça que les années 2000, les années 90, les années 2000, et là, les années 80, avant déjà les années 90, l'année 89, on a vu le premier événement à Creil, en France, dans l'Oise, où deux collégiennes se sont voilées. Donc là, ils ne savaient pas. Ça va, parce que la Constitution, la loi 1905, elle est large. Mais il n'y a pas eu de définition de mise en pratique, la mise en œuvre de ces lois sur le terrain scolaire. C'est appliqué pour les enseignants, bien sûr. Un enseignant, il a une mission de transmission de savoir, de connaissances. Il ne va pas se présenter. Ça s'est jamais présenté. Même ça, en 1910, 16, 20, tout ça. Il y a eu des cas comme ça qui ont fait cas de jurisprudence. Les enseignants sont tenus à une obligation de neutralité. Un enseignant, il ne va pas venir avec une gandola ou une kippa ou avec une soutane de prêtre pour enseigner dans l'enseignement public. Ceci dit, dans l'enseignement privé, ils sont libres de le faire. Mais dans l'enseignement public, donc la question de la laïcité dans les institutions, elle était posée pour le personnel. Sauf qu'en 89, comme je le disais, elle s'est posée pour les collégiens, pour les bénéficiaires du service public. Et il y a eu une levée de crispation. Donc ça a amené des débats idéologiques. Les ministres ne savaient pas comment se positionner.
Ça a traîné, ça a traîné. Il y a eu beaucoup de cas comme ça qui sont arrivés devant le tribunal administratif et ça a mis 15 ans pour qu'il y ait la loi du 15 mars 2004. 15 mars, c'est une loi qui a été votée qui interdit tout signe ostentatoire d'appartenance religieuse. Voilà comment. Il y a aussi dans la société, dans le monde politique, des divergences, des positions, des débats, des inquiétudes. Donc, le principe qu'il soit républicain, qui n'est pas monarchique, on va dire, qui est républicain et démocratique, qui s'appuie sur les constitutions que j'ai citées, cette loi de 2004, 15 mars 2000, elle vient affirmer et donner les modalités d'application du principe laïque des institutions. Et ça ne veut pas dire que c'est aux gens d'être laïcs, ce n'est pas une... C'est aux institutions, c'est-à-dire au personnel, aux élèves de se conformer aux institutions et les lois qui régissent, que ce soit à travers le règlement intérieur ou à travers la question du principe de neutralité aussi de la part des élèves. Ça ne veut pas dire que les élèves, bien sûr, c'est dans le respect de la foi, et des convictions religieuses, mais elles n'ont pas leur place de façon ostentatoire. Donc, ils rappellent à la discrétion. Mais ça ne veut pas dire que les élèves au collège ou au lycée, ils s'autocensurent. S'il y a un cours d'histoire ou de civilisation, ils s'autocensurent. Ils n'essaient pas d'approfondir, de prendre, de s'approprier des connaissances historiques et de débattre avec les enseignants. Mais à condition que les élèves dans la classe, ils n'ont pas, ils sont pas autorisés à imposer leur vision du monde. C'est le même principe. S'il y a un cours sur la théorie de l'évolution, c'est une théorie scientifique. Il y a d'autres visions, il y a d'autres théories qui sont de l'ordre métaphysique, qui sont, qui sont portées par des convictions personnelles. Dans le débat démocratique ou dans l'échange avec le professeur, elles peuvent être échangées. Si quelqu'un croit que la Terre elle est plate, le platisme, c'est pas parce que la laïcité, à l'école, ne va pas le censurer pour confronter ses idées aux thèses scientifiques. Il peut. Sauf que l'élève, il est appelé, il y a un enjeu éducatif et de connaissance. Il doit apprendre à argumenter et construire un raisonnement rationnel et scientifique il peut défendre à travers ça. Et c'est l'enjeu, il est là. Il est là. La charte de la laïcité, elle permet aux élèves de se construire une opinion, une idée, une argumentation pour travailler ces questions scientifiques et non pas à l'imposer. Et c'est ça, les 15 articles que tu vas devoir afficher, les 15 articles de la charte de la laïcité, elles rappellent ça, en fait. Voilà. وقبل سابقا تغد 15 ما كنا 15 ارتيكل دو لا شارت اد نوغال ما تغوصنا المسلاي في السن ماشا وقبل تاكي سعير سقسي نظن ماشا قبل سقسي كي يعجبني هو اللي دينا يون فرانسيس il a résumé la laïcité à l'école en deux phrases en سنة تفيرين إنك ذاك c'est quoi la laïcité à l'école إنك c'est que un mon enseignement doit me faire partager la valeur de la laïcité et des autres grands principes de la République. Et deux, je ne subis jamais de violence ou d'injustice en raison de mes croyances ou convictions. Voilà. En deux phrases, il a résumé ce que c'est que la laïcité à l'école. Samir, روح تشيني ذا شو إزمر وكان مكين ad yeglu swayni yelhan uselmed française. Selon vous, en quoi cette charte de la laïcité à l'école contribue au bon déroulement de l'enseignement? Elle peut, bonne question, parce que on est là, les législateurs n'élaborent pas des lois pour son propre plaisir ou pour satisfaire ses besoins idéologiques. C'est pas la question, elle est là. Mais ta question, elle est juste à juste titre. Elle contribue, la charte, elle pose des règles
de fonctionnement des principes et des valeurs, des principes juridiques et des valeurs, afin que l'école soit préservée des enjeux idéologiques, et surtout les enjeux idéologiques qui mènent vers des tendances sectaires. Des tendances sectaires, un élève, il peut refuser une théorie scientifique. Il peut même, c'est déjà arrivé, bloquer le cours. Par rapport à ta question, donc dans l'enchaînement, l'intérêt, c'est de préserver le cadre scolaire des influences idéologiques. Donc, la mission de l'éducation nationale, c'est de transmission des connaissances, c'est de construire des arguments, euh, construire un raisonnement rationnel et scientifique. Et tout ce travail pédagogique, la charte de la laïcité, elle vient poser un acte pour protéger, comment dire, le socle commun, pour protéger l'école de toutes ces influences idéologiques. C'est en cela que c'est intéressant de préserver l'école. Comme on dit, c'est le temple, l'école est devenue le temple des connaissances. Et ce temple-là, il est préservé par cette charte qui est mise en application. تنمية أسامير سقسي ويس كراض ويس ثلاثة أو يفن أنظر أسامير ذا شو يتموغلين نغم بيكي توالين المذن ذي مولا ننسن غف مسلتا كير نوكارا ماكين تلك ذو غرفاز mathématiques au français, est-ce que les élèves et les parents sont attentifs à cette charte et des enjeux sociétaux qui la sous-entendent? Ce que j'ai constaté, Atas Imaulan, Boresh, c'est le Nice. Il y a des parents d'élèves et des élèves, ils la connaissent. Il y a d'autres qui passent parce qu'elle est affichée dans tous les établissements scolaires. Ils prêtent pas beaucoup attention. Elle peut être rappelée à l'occasion de temps en temps, mais je me suis rendu compte quand j'échange avec des élèves, les collégiens, les lycéens, ça peut. On peut dire certains lycéens, mais pas tous. Donc, il y a des collégiens, c'est pour ça, c'est d'où l'intérêt de mon commentaire dans le but de vulgariser cette charte de la laïcité. Peut-être que j'espère que le message y passera aux parents et aux élèves. Donc, c'est pas un peu, je me suis rendu compte que dans sa profondeur, on prend pas beaucoup de temps pour l'expliciter, pour l'exposer et pour réfléchir autour. Et c'est pour cette raison que ça m'arrive de temps en temps de faire des groupes de parole et j'interviens dans les établissements scolaires. 15 élèves et on fait des débats. Mais comme on n'a pas de lien directement avec les parents, parce qu'on ne fait pas partie de l'éducation nationale, donc on n'a pas accès aux parents. L'intérêt, c'est que si les parents et, les élèves, et leurs enfants, ils l'approfondissent, ils la maîtrisent, ça peut éviter beaucoup de malentendus. Et ça peut les aider à se construire une idée dans un cadre citoyen, c'est-à-dire une idée précise de ce qui peut garantir la stabilité, le fonctionnement, un climat paisible pour que les enseignants et les élèves puissent euh, avoir accès à un enseignement scientifique, rationnel, sans que des éléments d'ordre confessionnel ou idéologique viennent perturber le déroulement du cours. C'est en cela que c'est intéressant de l'expliciter et de la débattre. نمير سمير ذا شكيا غيجينا كي تسقسي غنكارو غنروحو غنسندا غضمان لو كادر جوريديك او يفوا ننظر ذا شو تمسالتو كان في 15 يما كرازن نوكارا ماكين على les 15 articles de la charte. Ça serait bien si vous pouvez nous dire sur quel cadre juridique repose cette charte. Cette charte, donc, elle était élaborée par des juristes, des anthropologues. Ils ont travaillé dessus à partir de 2012. Elle a été beaucoup travaillée et donc validée par l'éducation nationale.
La charte, elle a ses 15 points. Elle commence par la question, elle pose déjà le premier article, elle rappelle ce que c'est qu'une république, تجدودها مقارنة هذا. Elle ramène un principe terre-armée, la citoyenneté. Donc, elle énonce le premier article. La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Wagi, c'est dans la Constitution. Elle assure l'égalité devant la loi sur l'ensemble de son territoire, de tous les citoyens. Elle respecte toutes les croyances. C'est là où c'est intéressant, parce que ce qui est dit avant, c'est connu. Donc, c'est dans la Constitution. Et elle finit par, elle respecte toutes les croyances. Comme je disais tout à l'heure, contrairement à ce que beaucoup pensent que la charte, la laïcité en soi, la loi 1905, pour qu'on arrive à élaborer une charte pour l'école, il y a du respect de toutes les croyances. C'est pas parce que tu dois pas manifester ostensiblement tes croyances que tu es réprimé. Elle t'amène à de la discrétion. Mais elle respecte tes croyances, c'est-à-dire tes croyances, elles sont intimes, elles sont privées. Ça ne veut pas dire que dans l'échange avec tes profs, avec tes élèves, tu dois taire tes croyances. Tu peux, il y a pas de souci. Les élèves, celui qui écoute la musique, qui n'écoute pas, il le dit. Celui qui est rock'n'roll, il écoute le rail, il écoute ce qu'il veut, il peut le dire. C'est comme la musique. Si on a un choix musical, on ne doit pas l'imposer aux autres. Donc, c'est du même ordre. Une croyance, on est dans le domaine métaphysique, au sein de l'école, ce premier article, il rappelle que c'est un rappel, c'est le début. Il rappelle que il respecte toutes les croyances. Il n'y a pas un élève qui a été réprimandé en raison de ses croyances. Par contre, il est rappelé à l'ordre lorsque ces croyances, elles débordent, dans la cour de récréation, elles deviennent une imposition pour les autres. C'est cela que ça va. C'est comme ça que je comprends cet article. Maintenant, c'est pour ça que j'ai annoncé, je fais des commentaires. Quelqu'un d'autre pourra faire un autre commentaire. Il a une autre perception de cet article. Mais je donne le mien. Voilà. Qu'en ce qui concerne, j'espère que j'ai été clair sur le premier article. Le premier article, il énonce, le deuxième article, il énonce la République laïque organise. Donc, il s'agit d'une organisation. Et une organisation, elle est basée sur un fondement juridique. Une organisation, c'est un fonctionnement. Qu'est-ce qu'elle organise? La séparation des églises et de l'État. Donc, ça nous renvoie au fondement, c'est la Constitution de 40, la loi 1905, la Constitution de 46 et la dernière de 58. Elle affirme ce principe, c'est-à-dire l'État ne se mêle pas des religions, les religions ne se mêlent pas de l'État. Donc, l'État est neutre à l'égard des convictions. Donc, la charte, elle rappelle ce principe que le prof, quand on dit l'État, et comme le prof, il est chargé d'une mission d'instruction, il a un devoir de neutralité à l'égard des convictions de ses élèves. Il n'a pas à dire ta croyance, elle est nulle. Il n'a pas à favoriser la croyance d'un catholique ou d'un juif ou d'un musulman. Il n'a pas à faire du favoritisme dans les croyances. Et c'est en cela que c'est intéressant. Et quand on parle de neutralité à l'égard l'État, c'est une entité juridique, bien sûr, mais elle est représentée par un enseignant. Donc, c'est en cela qu'il y a le respect des convictions religieuses ou spirituelles. Donc, ça pose une question philosophique parce que il peut y avoir des spiritualités sans religion. Et ça existe, que ce soit le bouddhisme ou que ce soit l'animisme ou d'autres croyances. Chez vous au Canada, vous avez une spiritualité, les populations autochtones, les Amérindiens, ils ont leur rituel, ils ont leur pratique, même s'ils ont connu des affres et des massacres et tout ça, c'est de l'histoire. Néanmoins, un État démocratique, il doit respecter leur rituel, sauf qu'un chaman, il vient pas donner un cours ou imposer sa vision du cosmos. Donc ça peut rester dans le cadre de savoir, de connaissances. Moi, j'aurais aimé être au collège, apprendre sur ces spiritualités, le chamanisme,
Ça m'aurait pas tué, ça m'aurait pas fait mal de découvrir d'autres spiritualités en termes de connaissances scientifiques, sans pour autant que ça devienne mes convictions. Je garde mes convictions philosophiques, politiques ou autres, quand bien même elles auraient été religieuses, je les garde. Mais c'est pas parce que j'en apprends des spiritualités que ça va heurter mes convictions personnelles. Voilà. Et il n'y a pas de religion d'État. Ça, toujours dans le. C'est-à-dire que l'État n'a pas de religion. Parce que l'État, c'est une entité juridique. Et de là, c'est pas possible. C'est pas, c'est pas une personne physique. L'État, c'est un organe. Donc, l'État n'a pas de religion. Il est neutre. Tu peux pas. C'est comme si toi et moi, on va créer une association, on va lui donner une religion. Non, c'est un instrument. Un instrument ne peut pas avoir une. L'État n'a pas de spiritualité, il n'a pas d'idéologie, il n'a pas de. Après, la question idéologique, ça peut se débattre. Il y a eu des époques dans l'histoire où il y a eu des massacres, les goulags, les massacres, tout ça. Il y avait un enjeu idéologique, que ce soit à l'époque de Staline, à l'époque du nazisme. Il y avait une idéologie meurtrière, morbide. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que l'État, même l'État se préserve des influences confessionnelles ou idéologiques. Donc, il est neutre, il n'a pas de religion, parce que l'État, c'est un organisme, c'est pas un être humain. C'est en cela que qu'il y a une portée historique dans ce principe juridique. Donc, un oral, on revient sur l'article 3. Il énonce la laïcité garantit la liberté de conscience à tous. Chacun, la, chacun est libre de croire ou de ne pas croire. Je répète, il est souligné en gras. Chacun est libre de croire ou de ne pas croire. Elle permet la laïcité, elle permet la libre expression de ses convictions. Donc ça rejoint le premier article, c'est-à-dire tu peux exprimer tes convictions, il n'y a pas de problème, dans le respect de celles d'autrui et dans les limites de l'ordre public. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce qu'il y a derrière, si j'ose si j'ose m'exprimer ainsi, l'arrière-pensée, pas dans le sens positif, hein, l'arrière-pensée. Ça veut dire que que tu crois en Jésus, ou Mohammed, ou Moïse, ou Bouddha, ça ne doit pas troubler l'ordre public. Tu ne vas pas amener ton crucifix, par exemple, et le planter dans l'école. Et tu vas contraindre les autres enfants à croire en Jésus. Tu ne vas pas ramener ton tapis de prière et le mettre dans la cour d'école. Tu dis, c'est l'heure de la prière, j'interromps tout ça. C'est en cela que la charte de la laïcité, elle préserve de ça. Elle préserve l'élève de ces influences. Quant à l'éducation, c'est une affaire de famille. La transmission de la foi et de la religion, on est dans l'école publique, hein, on n'est pas dans les écoles privées catholiques. Ça, c'est autre chose. Donc, dans les limites de l'ordre public, euh, ça se pose en dehors de l'école. Il y a eu des problèmes, les prières de la rue. Vous avez des pratiques où ils font des prières en pleine rue, ils bloquent la circulation. Ça s'appelle, dans les villes modernes, dans les nations assez développées, on n'est pas dans le désert, on n'est pas dans le Sahara, il y a le code de la circulation, il y a le code de la route, il y a des ambulances qui passent. C'est pas parce que tu as une conviction forte, tu te donnes le droit de bloquer la route et tu mets ton tapis de prière ou planter ton crucifix pour ne pas laisser le passage de la circulation. C'est en cela que ça dit que ça définit ce que c'est que l'ordre public. Pour ce qui concerne le principe, l'article 4, il énonce la laïcité permet l'exercice de la citoyenneté en conciliant la liberté de chacun avec l'égalité et la fraternité de tous dans le souci de l'intérêt général. Là, c'est un peu, on trouve quelques éléments dans les précédents. Là, ce qui est inscrit en gras, c'est la question de la citoyenneté. Donc, la citoyenneté, on peut dire, elle renvoie à l'exercice du droit. Il y a des pays
des monarchies, ou si on revient plus loin au Moyen Âge, l'individu est sujet du roi. Donc il y a une évolution 4-5 siècles, c'est un sujet de droit et non pas le sujet du roi. On est dans l'exercice du droit. Il est, ce droit, il est rattaché, il a un lien avec la liberté de chacun sous forme de contrat social. Quand on parle de droit, le droit, il s'est basé, on revient à Jean-Jacques Rousseau, il y a du contrat social. C'est-à-dire que le contrat social, moi, je remplis mon devoir de citoyen, c'est à l'État de protéger mes droits et qui garantit mes libertés publiques, les libertés collectives et les libertés individuelles. L'égalité devant la loi, elle est garantie par le droit. Donc, cet article de la charte de la laïcité, il explique à peu près ce qui existait comme fondement juridique dans l'espace social. Il s'applique sur le plan juridique dans cette charte, dans le sens, cette laïcité constitutionnelle, elle permet une égalité à l'école, l'égalité en droit, et elle favorise en quelque sorte une fraternité. Parce que sans cette égalité, sans ce respect des convictions, sans ce devoir de neutralité, je pense que la fraternité, elle prend un coup. C'est-à-dire, il y aura des élèves qui ont plus de droits en raison de leur confession. Voilà un peu ce que ça renvoie, ce que j'en déduis. La cinquième, le cinquième article, il énonce aussi la République, la République assure dans les établissements scolaires le respect de chacun de ses principes. Si la République, elle assure, elle est garante du respect de chacun de ses principes, donc l'école, elle n'est pas livrée à elle-même. Elle rappelle la loi. Elle applique, l'État rappelle le droit, elle rappelle la loi. Puisque l'école, depuis Jules Ferry, elle est gratuite, euh, obligatoire pour les enfants et elle est laïque. Ça commence depuis 1881. Et cet article 5, il a des références historiques depuis que l'instruction publique, elle est devenue obligatoire jusqu'à l'âge de 14 ans. Après, ça a évolué jusqu'à l'âge de 16 ans. Tu ne peux pas priver ton enfant de l'école en raison de tes convictions idéologiques ou philosophiques parce que tu n'es pas d'accord avec le contenu. Après, il y a des parents qui peuvent inscrire leurs élèves dans des écoles privées confessionnelles. Ça, la loi 1905, elle consacre ça. Elle laisse cette partie de liberté. Mais après, il y a un contrat avec l'État. Ils ne vont pas enseigner que le religieux. Il faut des mathématiques. Il faut les sciences rationnelles. C'est un peu, si je peux me permettre d'explorer d'autres domaines qui sont rattachés à cette question. J'extrapole, mais c'est toujours en lien avec cet article. L'article 6, il stipule que la laïcité de l'école offre aux élèves. Ah, ça c'est intéressant parce que je l'ai mentionné tout à l'heure. Elle est très intéressante. C'est une partie à laquelle j'y tiens beaucoup. La laïcité de l'école offre aux élèves les conditions pour forger leur personnalité. Là, on est dans le domaine un peu des dimensions psychologiques. La question d'identité, la question de la structure de l'individu dans son évolution et son épanouissement. Et plus loin, tu vas voir. Exercer leur libre arbitre et faire l'apprentissage de la citoyenneté. Il y a deux mots-clés, le libre arbitre et la personnalité. Ce qui revient à dire que l'élève, c'est au sein de l'école qu'il peut accéder à un libre arbitre qui veut dire exercer l'esprit critique. Un enfant, il évolue, il grandit, il y a des convictions chez lui en tant qu'adolescent, enfant, il passe à l'adolescence, il y a des croyances dont il a le droit de remettre en cause, revisiter, ou des croyances qu'il peut renouveler. Il peut avoir un penchant pour la science, pour les disciplines scientifiques, pour les sciences sociales.
il peut avoir, quand bien même il a des convictions religieuses, quelle que soit la religion, il peut avoir au sein de l'école une curiosité dans le domaine philosophique. Et dans le domaine philosophique, ça amène la question de la raison et de la foi. Qui l'emporte? Le matérialisme ou la métaphysique? C'est la raison scientifique ou la foi en une croyance, en une croyance, une entité comme vérité absolue. Et c'est là où l'école lui offre le cadre pour exercer cet esprit critique. Et l'enseignant, il est là pour faire travailler ces outils-là. Ça m'intéresse. En même temps, c'est un droit citoyen. L'élève au sein de l'école, il peut revisiter tout ça. Il peut trouver des compromis. Il peut trouver des arrangements ou des interprétations qui lui vont à lui, qui correspondent à l'enseignement et aux sciences qu'il reçoit. Donc, la laïcité, toujours, cette charte, elle les protège de tout prosélytisme et de toute pression qui les empêcherait de faire leur propre choix. Deux mots-clés: protection, prosélytisme et pression. Quatrième mot-clé, c'est le choix. Collégiens et lycéens, ils sont amenés un peu à accéder au savoir qui leur permet de construire un raisonnement rationnel et scientifique qui peut les protéger de toute manipulation mentale, que ce soit des sectes ou que ce soit des idéologies extrémistes, raciales ou de haine. Donc, la charte, elle garantit ça pour le bon fonctionnement de l'école et que ça leur permet aux élèves de faire un choix. C'est leur choix à eux. Ils s'arrangent avec leur famille. Ils font un choix pour telle prière ou pour telle ou l'autre prière ou pour telle philosophie. Ça leur appartient. Même l'école ne peut pas leur imposer. Mais elle peut exposer, elle peut transmettre et laisser faire mûrir. Bien sûr, dans l'exercice, en acquérant l'exercice critique. Pour ce qui concerne le septième article, il mentionne la laïcité assure aux élèves l'accès à une culture commune partagée. Déjà, on peut se poser la question, qu'est-ce qu'une culture commune? D'après mes recherches, c'est une activité humaine. Culture commune, c'est une culture humaine, tout d'abord. Qu'elle soit berbère, en kabylie, nar shloh, nar kurde, nar arabe d'Arabie Saoudite, nar péruvienne, cela ne devrait pas l'entraver à partager une culture commune qui peut être définie. J'ai fait une petite recherche, bien sûr. L'accès aux loisirs, à l'art, au sport, au théâtre, au dessin, à la littérature et à l'acquisition des connaissances. Ça définit que ta culture, elle est en phase avec, elle devrait être en phase avec l'universel. Elle, elle te permet de la partager comme culture commune. Elle te permet, par exemple, elle peut protéger des petites filles qui sont sous prête pour des raisons confessionnelles, elles sont interdites de faire du sport ou faire de la piscine. Ça, il y a eu des contentieux. Après, ils vont faire un certificat médical, tout ça. Mais en quoi une confession, moi je me pose, ou une culture, en quoi, en vertu de quel droit elle peut empêcher qu'une petite fille fasse de la piscine ou de la gymnastique. Donc, la charte en arrière-plan, la charte de la laïcité, même si elle ne donne pas des décisions, des détails, elle garantit l'accès au sport, au théâtre. S'il y a, par exemple, un courant religieux qui interdit le dessin sous prétexte tu crées une image, tu n'es pas créateur pour lui donner une âme, donc c'est péché.
je pense que c'est en contradiction avec les principes et ça se travaille. Et ça se travaille et la charte, elle sert un peu à protéger l'enfant, à essayer de lui donner, lui accorder des droits pour exercer ce droit. Voilà encore. Donc, qu'est-ce que je peux rajouter à ça? C'est la question de la culture, de l'ordre et de la maîtrise. C'est-à-dire qu'il y a un ordre naturel, il y a un ordre de la culture, si on peut faire binaire. Donc, c'est cet équilibre-là que l'élève et les parents doivent trouver avec l'école dans le cadre de l'enseignement. Et c'est un compromis. C'est une évolution. Parce que l'élève, si il a été interdit de faire la piscine pour des motifs religieux ou idéologiques ou faire du théâtre, de la littérature, si vraiment il fait du refoulement, s'il obtient le bac, une fois qu'il est majeur, tout ça, il aura raté ses connaissances, mais à l'université, il peut les rattraper parce qu'il prend son autonomie. C'est ça ma compréhension de l'article 7. On revient à l'article 8. Il stipule la laïcité permet l'exercice de la liberté d'expression. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'entrave à la parole des élèves dans la limite du bon fonctionnement de l'école. Donc, quand on parle de limite, ta liberté d'expression, elle est encadrée au sein de l'école. Quand on dit les limites, ça revient à dire qu'il y a un règlement intérieur. Si tu veux faire un concert de musique rock'n'roll pendant les cours, je pense que le règlement intérieur, il ne te le permet pas. Mais il peut, à travers un comité de lycéens, un comité de fête, il peut t'accorder le cadre pour faire une fête, pour ne pas perturber le programme scolaire. Et c'est du même ordre. Si un groupe d'élèves décide de faire une prière sur le crucifix pendant le cours, au milieu de la cour, non, il y a un règlement intérieur qui ne t'autorise pas de le faire. Il peut y avoir une organisation de rencontre avec l'aumônier. Il y a des lycées qui invitent des aumôniers dans un cadre organisé. Ils viennent parler des thématiques, de l'existence de Dieu ou de son inexistence, de la foi. Ça existe. Et je peux te rajouter, Rachid, qu'il y a des aumôniers aussi musulmans. Et j'ai découvert des articles, des circulaires qui permettent aux aumôniers musulmans de consacrer quelques heures, si tant est qu'il y a des élèves qui souhaitent le rencontrer parce qu'ils ont des questions collégiens, lycéens, des questions existentielles. On ne peut pas les réprimer, mais que ça soit fait dans l'organisation, conformément au règlement intérieur. Ça ne doit pas se faire au milieu du couloir, ou ça doit pas se faire sous forme de prosélytisme. Voilà un peu ce que veut dire le bon fonctionnement de l'école comme du respect des valeurs républicaines et du pluralisme des convictions. Donc, j'ai dit le pluralisme des convictions, aumônier musulman, aumônier catholique, peut-être aumônier rabbin. Donc, ça, la République, elle peut le permettre à partir du moment, c'est organisé, c'est négocié, c'est vu avec l'établissement scolaire. Comme ça, il n'y a pas d'anarchie, pour que ça ne vienne pas perturber le fonctionnement du programme scolaire. Pour revenir un peu à la question de la liberté d'expression, pendant les cours, il y a des professeurs, des enseignants qui sont ouverts à l'échange sur les questions historiques, civilisationnelles. C'est pas parce que la religion n'a pas de suite, les idéologies religieuses, confessionnelles ou autres, elles sont encadrées de la sorte que les enseignants s'interdisent de débattre en cours d'histoire, en cours de philosophie, à partir du moment où il y a un échange. Il n'y a pas, c'est-à-dire que les enseignants, ils sont ouverts au débat. Mais le devoir de neutralité, il les rappelle à ne pas favoriser une conviction religieuse par rapport à d'autres. Il reste en termes d'égalité.
Il doit avoir un regard scientifique et historico-critique. C'est avec ça qu'il peut euh, échanger avec les élèves, un peu pour déconstruire les vérités absolues de certaines idéologies et certains courants confessionnels qui apportent une vérité absolue. Par exemple, si un élève dit moi, dans ma religion, nous sommes désignés comme le peuple élu. C'est à discuter, c'est à débattre. Et c'est là le rôle de l'enseignant, c'est ce qu'explique cette charte, qui doit réguler ça et amener le débat, ramener du rationnel et ramener la notion du peuple élu. Est-ce que ça te donne plus de droits que d'autres? Est-ce que la notion du peuple élu, si tu l'amènes par conviction dans ton école, tu l'imposes, est-ce que ça t'exonère de devoirs? Est-ce que ça t'exonère d'une morale civile? C'est ça la question. Donc, ça favorise, ça amène à l'apprentissage, à construire un argument. Pour revenir à l'article 9, la laïcité implique le rejet de toutes les violences et de toutes les discriminations, garantit l'égalité entre les filles et les garçons et repose sur une culture du respect et de la compréhension de l'autre. Bon, ça vient répéter ce que j'ai expliqué dans l'article 8. Ça rejoint. Donc, elle vient si des convictions personnelles sont amenées avec violence, ça, c'est problématique parce qu'on impose. Si j'ai décidé de faire Shabbat le samedi, en quoi je vais obliger mes camarades de classe, je vais leur dire, les sensibiliser, à leur dire ne venez pas, voilà. Ou si je fais le ramadan, qu'est-ce qui me donne le droit d'imposer aux autres de ne pas manger devant moi? Donc, c'est en cela que je deviens, là, ça ne parle pas des violences physiques, bien sûr, le règlement intérieur interdit il y a des sanctions pour ça, pour les violences physiques, mais il y a d'autres violences morales et psychologiques dont se servent certains prosélytes, qu'ils soient collégiens ou lycéens, ils peuvent être tentés par cela. Et là, cet article 9, il vient recadrer cette question parce que imposer à quelqu'un, ça vient à faire une différence. Toi, tu es mon pote parce que tu as fait le ramadan avec moi. L'autre, on ne lui parle pas pendant le ramadan. Si je dis ça, si je donne des exemples précis, parce que c'est déjà arrivé. C'est pas arrivé de façon générale, généralisée. C'est arrivé dans quelques cas où ça a amené des sanctions disciplinaires. Voilà un peu. Et la compréhension de l'autre. L'autre, il a des convictions, il a d'autres convictions différentes des miennes. Je n'ai pas. Mon devoir, c'est de comprendre et de respecter sa conviction. Alors, ça amène aussi la question, l'article 9, la question de la mixité. Parce qu'elle commence, comme on est un peu à une époque charnière, il y a quelques idées au niveau social, il y a quelques régressions, tout ça. Certains discours viennent à remettre en cause la mixité, filles-garçons. Ça, on peut l'entendre, que ce soit sur les réseaux sociaux ou certains courants idéologiques, de façon à bas bruit. Ça fait pas beaucoup de bruit, mais à bas bruit. C'est déjà, c'est déjà amené cette question. Donc, l'article 9, il vient à rappeler ce principe, la mixité, qu'elle soit mixité de genre, qu'elle soit de mixité de classe sociale ou mixité sociale, ça ne peut que favoriser le partage de différentes classes sociales, le partage des cultures, le partage, et c'est une socialisation. Donc, si on revient au 19e siècle, l'école des filles, l'école des garçons, il y en a qui commencent à la revendiquer. Donc, ça vient remettre en cause le principe d'égalité et égalité citoyenne. Pour revenir à la question 10, il mentionne, il appartient à tous les personnels de transmettre aux élèves le sens et la valeur de la laïcité. Donc, le rôle du personnel administratif ou tout, personnel, tout corps personnel,
ces valeurs de la laïcité, c'est aussi leur rôle, mais comment ils exercent ce rôle, c'est par le devoir de neutralité. Que ce soit à la cantine, que ce soit pendant les cours pédagogiques ou au sport, les personnels ou même administratifs, de faire preuve de neutralité et de ne pas afficher pour amener à discriminer ou pour un peu pistonner un élève parce qu'il est telle conviction ou de telle conviction confessionnelle ou peut-être parce que je connais ses parents, il est du monde même bord politique que moi. Là, on fait lien avec les questions idéologiques parce qu'il est dans la vie civile, on milite dans le même parti, où il est avec moi dans une association qui fait la promotion de telle idéologie. Donc, je vais avoir un penchant pour lui, je vais l'avantager. Ça, c'est des exemples concrets. Ainsi que des autres principes fondamentaux de la République. Bon, il rappelle les principes fondamentaux. Le personnel, toujours, il veille à leur application dans le cadre scolaire. Donc, ça, c'est strictement dans le cadre scolaire que cette neutralité et ce rappel à l'ordre de neutralité et de devoir de neutralité. Il leur revient de porter la présente charte à la connaissance des parents d'élèves. Certes, à la rentrée scolaire, cette charte, elle est glissée dans le cahier scolaire, mais si on approfondit, beaucoup ne la lisent pas ou ils la lisent comme ça rapidement, ou ils la lisent entre deux portes, le temps de rentrer à la maison, ouvrir le cahier et fermer. Donc, c'est aussi le rôle du personnel de rappeler cette charte. Et il y a beaucoup d'établissements qui sont débordés pour des problèmes de sécurité, de comportement. Elles ne passent pas pour une priorité. Ils sont plutôt, ils optent plutôt pour des questions de violence, de physique, de harcèlement moral. C'est ça qui est sous le feu. Un peu le lait sur le feu, ils veillent là-dessus. Et quand l'école, elle est un peu débordée, c'est vrai que cette charte-là, elle passe à la trappe. Elle est moins abordée. On va dire, cette charte, elle est un peu, elle demande un niveau intellectuel, un minimum d'intellectuel pour avoir le temps, disposer, décortiquer ces textes, prendre le temps avec ses enfants pour discuter lors d'une soirée, en éteint les portables, les ordinateurs, et amener ça sous forme d'humour ou à table, si la maman ou le papa ils sont à table à eux, il dit tiens j'ai lu fiston, j'ai lu ma fille, j'ai lu tel article, t'as compris quelque chose, tout ça, et c'est un échange dans la famille, ça peut être discuté dans la famille. Donc on est à l'article 11, les personnels, donc ça veut dire les travailleurs, que ce soit prof ou dans la cantine ou dans l'administratif, ont un devoir de stricte neutralité. J'ai anticipé. Donc, la neutralité qui veut dire je n'ai pas à faire étalage de ma foi. Donc, je n'ai pas à imposer une question. Il y a un échange sans imposer, mais je n'ai pas à imposer ou faire étalage de mon option spirituelle, philosophique, politique, idéologique, religieuse, pour un peu faire la promotion de mes convictions. C'est ça. Ils ne doivent pas manifester leurs convictions politiques ou religieuses dans l'exercice de leurs fonctions. Si je vote à gauche ou à droite, ou extrême gauche et à extrême droite, j'ai le devoir de ne pas le mentionner sur ces questions-là. Voilà. Mais ça ne m'empêche pas de renvoyer que les questions des élèves me renvoient sur un cours d'éducation civique. Qu'est-ce que c'est que la politique? Ça existe dans SVT ou dans des cours sur le civisme, sur le Parlement, sur les multitudes de partis politiques, sur ce que c'est qu'une assemblée nationale, une assemblée communale, un délégué de classe, tout ça. Ça, on peut leur renvoyer des questions sans afficher notre option. Donc, on peut parler sur ce principe politique qui aide à l'organisation de l'État et de la société, mais sans affirmer ou imposer ses propres choix. C'est ça la neutralité. Tu vois, c'est le même principe que le religieux ou le politique.
on peut en parler, on est ouvert, mais je n'ai pas à afficher et à insister que j'ai raison. C'est mon Dieu unique qui est valable. C'est mon parti politique qui a le meilleur programme. Mais c'est dans le cours, dans l'histoire politique, l'histoire de la troisième, quatrième, la chute de la quatrième République, la construction de la cinquième République, les courants politiques qui ont existé, ça c'est ouvert, c'est un enseignement, c'est un savoir historique. Voilà un peu pour faire un peu de discernement, pour ne pas, comme on dit une expression française, on jette pas le bébé avec l'eau de bain. C'est tout simplement. On garde le bébé, le contenu, c'est discutable, on peut écouter, on peut échanger. Je ne jette pas le bébé, je jette l'eau de bain parce que l'eau de bain, ça ne les regarde pas. C'est à moi, c'est mon linge sale, c'est mes convictions, mais je garde le contenu historique du programme scolaire. Alors bon, j'ai essayé un peu d'expliciter ma vision des choses. Quelqu'un d'autre, peut-être, il donnera de meilleurs arguments. J'ai entendu des gens exceller dans le. Moi, je le fais de façon de vulgarisation. C'est comme on discute dans un café ou dans une soirée en famille avec les parents. Tu vois, c'est un moment informel. Je crois des fois qu'on est plus productif à faire passer le message dans des discussions informelles que un cours professoral, des fois, on s'ennuie quand c'est un cours professoral. Même les élèves, si on amène cette charte de façon dogmatique, on l'affiche, ils vont la répéter, le parcourisme, comme on disait avant, ils vont l'apprendre par cœur, mais ils n'en retireront pas plus de la profondeur philosophique. Ils vont répéter pour nous faire plaisir, voilà, pour avoir plus de points, pour avoir de bonnes notes. C'est pas ça dont il s'agit. On ne demande pas d'avoir de, on demande de la travailler, de l'assimiler, quitte à même à faire des critiques objectives, à la questionner ou à modifier ou dans le sens du bon fonctionnement de l'établissement. Et non pas de la retirer, mais de l'améliorer. Pourquoi pas? Dans 20, 30 ans, il y aura d'autres articles, parce que d'ici là, il y aura d'autres problématiques. Voilà. C'est faire des élèves, des citoyens qui réfléchissent, qui raisonnent sur la base d'arguments et non pas sur la base de croyances, d'imaginaire et ça ne remet pas en cause leur imaginaire, leur affection pour telle option spirituelle ou religieuse ou politique. Mais le débat doit être pédagogique et scientifique. Donc, on finit l'article 11, on passe à l'article 12. Il stipule les enseignements sont laïques afin de garantir aux élèves l'ouverture la plus objective possible de la diversité des visions du monde, ainsi qu'à l'étendue et à la précision des savoirs. Aucun sujet n'est a priori exclu du questionnement scientifique et pédagogique. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Le débat est ouvert dans le cadre de l'enseignement et de la pédagogie. Et aucun élève ne peut invoquer une conviction invoquée, c'est-à-dire à ramener une conviction religieuse ou politique pour contester un enseignement, le droit de traiter une question ou un programme. Ça, c'est d'une profondeur excellente. Parce que durant des décennies d'enseignement, dans l'enseignement français, il n'y a pas eu une remise en cause des théories scientifiques, la relativité, le darwinisme, la théorie de l'évolution. Mais il y a quelques décennies, des élèves ont contesté cette théorie et ont bloqué des enseignants pour pouvoir l'enseigner. Et c'est pour ça que l'article 12, il vient rappeler que l'école, elle garantit aux élèves l'ouverture la plus objective. C'est-à-dire qu'il s'agit d'objectivité, des théories scientifiques. Elle prend en compte la diversité des visions du monde. Il n'y a pas une seule vision du monde. On va presque dire, il n'y a pas une seule pensée. Il n'existe pas une seule culture. Il y a une culture universelle, il y a des cultures aussi. Il y a des visions du monde. C'est ça que vient rappeler cette charte. Et donc, les questions, les questionnements, ils sont valables. Mais c'est la remise en cause des théories
scientifiques qui ne sont pas tolérées. Donc, ce n'est pas parce que tu as une conviction religieuse ou politique que ça te donne le droit de bloquer ton enseignant ou de perturber le cours. Si tant est que tu n'as pas d'argument, c'est le rôle de l'élève de t'aider à construire tes arguments scientifiques, tout en gardant tes convictions. Ce n'est pas tant le contenu qui est remis en cause, mais c'est la manière d'amener le sujet et la manière et dans quel esprit critique tu peux prendre une distance, que ce soit avec tes convictions philosophiques et religieuses ou une distance avec les théories scientifiques. Donc, c'est la méthodologie. Il s'agit de quelle méthodologie on peut aborder tel sujet et tel. Donc, il n'y a pas de sujet tabou. C'est ça que veut dire, de ce que je comprends, l'article 12. Quant à l'article 13 de sa charte, il stipule « Nul ne peut se prévaloir de son appartenance religieuse pour refuser de se conformer aux règles applicables dans l'école de la République. » Ça veut dire, et ça veut dire beaucoup de choses. Ce n'est pas parce que tu appartiens à telle religion que ça te donne le droit de ne pas te conformer au règlement intérieur. Ou ça te donne le droit de contester ou bloquer l'établissement lui-même ou bloquer le bon déroulement des cours et du fonctionnement de l'établissement. Voilà. Donc, ta conviction religieuse, et j'ajouterai, même si elle est politique ou autre, pour les plus matures, idéologique, ça ne t'exonère pas des devoirs à faire et de l'apprentissage des connaissances. L'article 14 stipule également, dans les établissements scolaires publics, ça parle de public, hein, là, dans les établissements scolaires privés qui sont confessionnels catholiques, ils font le catéchisme. Dans les écoles privées, collèges, lycées musulmans, ils étudient les versets coraniques. Ça, c'est un autre chapitre. Ça, c'est un droit qui existe pour les écoles privées. Mais c'est le libre choix des parents d'inscrire leurs élèves dans l'école publique ou dans l'école privée. Et encore, faudrait-il mentionner que dans les écoles privées, catholiques ou musulmans ou autres, ou juives, ils se conforment aussi, ils sont dans l'obligation, parce qu'ils sont sous contrat, d'enseigner les matières scientifiques, philosophiques, sciences sociales, sciences humaines, de l'histoire. Ils sont dans l'obligation de les enseigner. Donc, en complémentarité avec le catéchisme ou d'autres cours coraniques. Dans les établissements scolaires publics, les règles de vie des différents espaces précisées dans le règlement intérieur, donc cette charte, elle nous renvoie au règlement intérieur. Elle nous rappelle qu'il existe un règlement intérieur. Pourquoi la différence entre le règlement intérieur et la charte? Le règlement intérieur, il est codifié, c'est un règlement intérieur validé. La charte, ce n'est pas un règlement intérieur. La charte, elle vient renforcer le règlement intérieur. Elle donne les modalités pratiques pour que les règlements intérieurs s'appliquent en bonne intelligence. Parce que la charte de la laïcité à l'école, elle donne une dimension philosophique et pédagogique pour que l'établissement fonctionne, puisse transmettre des savoirs scientifiques, rationnels, critiques. C'est ça que je veux dire. Précisées dans le règlement intérieur sont respectueuses de la laïcité. C'est là-dessus, c'est-à-dire elle vient respecter le principe constitutionnel qui est au plus haut niveau, la Constitution, dans le domaine de l'État. Alors on arrive à un passage qui suscite beaucoup de débats, beaucoup de critiques, d'enjeux idéologiques à l'extérieur qui viennent impacter l'enseignement paisible des sciences et de la rationalité dans les écoles. Il dit, toujours dans l'article 14,
Le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. Et c'est là où ont lieu les crispations. C'est-à-dire que le voile, que la kippa, que le crucifix, ils sont interdits dans l'établissement public. Ça veut dire que ce soit l'enseignant qui est tenu à un devoir de neutralité et l'élève qui est un usager bénéficiaire de l'enseignement public, parce que quand on dit public, on dit les impôts, c'est les contribuables, c'est ton salaire, mon salaire, qui permet de fonctionner une partie, un prélèvement de l'impôt. Donc, du moment que tout le monde contribue financièrement à travers les impôts, l'école publique rappelle cette interdiction de manifester, de montrer sa conviction religieuse à travers des signes. On ne parle pas à travers la parole. On ne dit pas, c'est pas interdit dans la cour de récréation ou avec le prof, dans le cours d'histoire des civilisations, de témoigner de la foi de ses parents, de témoigner de l'histoire de l'Andalousie ou des Omeyyades ou la civilisation berbère ou l'apport du judaïsme pour l'humanité, toutes les lois, toutes les 10 interdits, les tables de Moïse, ça n'empêche pas de ramener ça à l'école et débattre. C'est pas ça dont il s'agit. Il s'agit de porter un signe vestimentaire ou un signe autre que vestimentaire. Tu viens en camis, en gandoura, tu viens en djilbab ou masquer ton visage, ou tu viens avec un crucifix, une croix en bois à la taille de ta poitrine, ça aussi, c'est interdit. Ou tu viens avec une kippa, ça c'est interdit. Mais il y a des signes religieux, et c'est dans le débat, qu'on appelle ça, ils sont dévitalisés. Si une fille ou un garçon il porte la main de Fatma, c'est pas pour autant c'est un signe religieux. C'est une croyance qui a quelques croyances ésotériques, et c'est un signe discret, c'est un pendentif, un petit chaîne, ou une petite croix, un crucifix. Ça s'appelle un ornement. C'est tout, c'est un bijou, c'est un ornement. Mais si la taille de ton pendentif il couvre toute ta poitrine, là, c'est un signe ostentatoire. C'est dans le dictionnaire Larousse, quand je cherche ostentatoire, tout ce qui est gonflé, exagéré, qui, qui est un peu euh, euh, porté à l'appel, crié à haute voix, mise en évidence de manière à ce que je dis, moi, j'ai un crucifix, j'ai plus de droits que vous, ou je veux imposer ma foi. C'est en cela que c'est interdit. Voilà. Je ferme la parenthèse pour cette question. Je passe à l'article 15. Par leur réflexion et leur activité, les élèves contribuent à faire vivre la laïcité au sein de leur établissement. Et c'est ça la conclusion, c'est-à-dire en respectant ces 15 principes, mais à condition, et si tant est que les élèves s'approprient de la profondeur juridique, philosophique et de protection de ces 15 articles, c'est eux qui la font vivre. Elle n'est pas seulement accrochée sur le mur de l'établissement et elle passe à la trappe et on l'oublie, elle fait partie des décors et des photos ou des cadres. C'est cela que ça veut dire. Elle est alimentée, elle est animée par le comportement et les attitudes qui doivent être conformes au règlement intérieur et à cette charte qui n'est pas un règlement intérieur, comme je l'ai dit précédemment, mais elle vient clarifier, mettre en pratique avec des moyens pédagogiques et pour qu'elle soit applicable en bonne intelligence. Voilà
sur ce que je voulais dire, si j'ai pu m'exprimer bien et clair sur les 15 points à la charte de la laïcité, et peut-être d'autres pays s'en inspireront pour éviter tout sectarisme, toute querelle idéologique, confessionnelle dans les établissements et que ça se déroule et que ça contribue à l'épanouissement et cheminement intellectuel des collégiens et des lycéens qui seront des futurs cosmonautes scientifiques, qui seront des philosophes, des anthropologues dans le domaine des sciences sociales et des sciences humaines. Et s'ils posent des études universitaires, ils vont étudier à l'université les anciennes lois talmudiques ou rabbiniques ou islamiques ou ils feront leur option, leur choix. Mais au moins, ils partent avec un bagage intellectuel et rationnel. Et c'est ce qui fait défaut dans les pays, pour revenir à nos origines, bien sûr, dans les pays berbères, arabo-islamiques, c'est que nous avons des religieux, des imams, qui n'ont pas le b.a.-ba des sciences sociales, anthropologiques, sciences humaines, des sciences rationnelles, des mathématiques, le minimum de culturel, de culture générale sur la physique quantique. Essayer de comprendre le cosmos, les satellites, les exoplanètes. Ça, on peut pas faire l'économie de ça. Ça vient renforcer. Et toujours la question, la raison et la foi. Là, je quitte la question de la charte de la laïcité pour revenir à la vie sociale et culturelle. C'est un peu pour toujours cet équilibre entre la foi et la raison. Et comme certains des théologiens de la Renaissance musulmane, à Nahda, ils sont arrivés à dire qu'il y a un conflit entre la raison et la foi, c'est la raison qui l'emporte. Parce que la foi, elle est intime, elle est personnelle, c'est pas une vérité scientifique, néanmoins elle est respectable. Mais c'est en cela qu'on peut arriver à vivre en société moderne. Et c'est grâce à ça qu'on a quitté le Moyen Âge, qu'on a quitté les guerres fratricides, qu'on a quitté l'esclavage, qu'on a quitté, et on voit de plus en plus vers le droit positif. Et c'est la loi civile qui l'emporte. Après, libre à chacun de bricoler les lois confessionnelles, les lois religieuses dans sa vie privée, dans sa vie intime, sans l'imposer dans la rue, dans l'espace public, dans les établissements scolaires et dans les entreprises économiques. Voilà, j'espère avoir été clair. Je me suis exprimé sur qu'est-ce que c'est que la formation d'un citoyen au sein de l'école. المثال سامبيان كوي فان ترى الدنيا أوليك انت جارا ton dernier mot Samir. Alors, mon dernier mot, c'est de souligner que dans la vie sociale, culturelle, économique, ça ne suffit pas. En tant que parent, ça ne suffit pas. Forum, il y a des choses dans la vie qui sont préoccupantes pour l'éducation des enfants. Et comme je disais, et l'éducation des enfants, elle se fait à la maison. Parfois, elle peut se faire dans la rue, mais avec des risques. Mais le meilleur encore garant, le cadre pédagogique, c'est l'école à Harvard. Maintenant, moi j'appelle de mon vœu que les parents, qui s'intéressent au cadre scolaire, qui s'intéressent à tout ce qui régit l'établissement. Il faut qu'ils évitent un peu de rentrer en conflit avec l'établissement pour telle chose ou pour telle chose. Ils vont en négociation, ils vont en compréhension. Et que si vraiment la réussite de leurs élèves dépend du contenu pédagogique, scientifique, ils peuvent pas se passer de tout ce qui relève de la charte de la laïcité à l'école. C'est parce que leurs enfants, parfois il y a des rencontres, ils peuvent tomber sur des sectes, ils sont sous emprise de certaines idéologies extrémistes, elles peuvent être des idéologies confessionnelles, religieuses ou politiques. Le cadre scolaire, déjà, c'est comme une île de liberté dans laquelle ils peuvent
prospérer, ils peuvent s'épanouir, ils peuvent avancer, ils peuvent être en phase avec le siècle de modernité et de tous ces changements qui s'accélèrent. Voilà ce que je veux, la raison pour laquelle je veux attirer l'attention des parents sur cette tâche de la laïcité. Il y a d'autres sujets aussi sur lesquels ils peuvent s'intéresser. Voilà. هكا تنمير تاع الوكيل وكيل سمير من الصباح ذا حدد بوالا ما استقبالي تما فرنسي تشوغ تيمو سنيوين مازال عاطل نوار غوغس ميلا يتون في الحال كي كيدو ساتاكاران انتدي ولتي دي سملانك ماس سمير من الصباح سي فرنسا حقلان ايديكاتور ان بريفونسيون بريفونسيون سبيسياليزي ماز مارتي دين استقبالي ذا سلماد امازاغ نحزب دي فرنسا إسيان نمليل سينيغ تيكت نظن سمير تنمير تيكت سمير Mais espérons que le message passera. هكا نسلم إذن يعدد يعدير يسبر سمير كو ميساج باسخا ذاني نسلم وذن يكونير إسيان مليل دي سنتا النظام دود ما هو النظام حاون دينير قيمة ذي ثالويث